આજના લાઈવ વિટનેસના સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। હું પ્રવીણ પાન પાટીલ। સમાચારો શરૂ કરતા પહેલા એક નજર કરી લઈએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર। जैन समाज द्वारा जैन विद्यार्थी विद्यार्थिनीओनुं सन्मान समारोह। देशभरना तमाम जैन विद्यार्थीओनुं सन्मान करायुं। लिंबायत गोलादरामां खुल्ला मैदानमां दारू भरेलो टेम्पो झड़पायो। पोलीसने जोता टेम्पो चालक फरार। स्पाइस जेटे આજથી સુરતને ચંદીગઢ અને અમૃતસરને જોડતી વિમાન શરૂ કરી। ટૂંક સમયમાં શ્રીનગર સુધી વિમાની સેવા જોડવાની તૈયારી। કતાર ગામમાં હીરાના કારખાનામાં ચપ્પુની અણીએ રફ હીરાની લૂંટ। રૂપિયા 12 લાખના કિંમતના 750 કેરેટના હીરા લૂંટાયા। पारडी नजक हाईवे पर मारुति वान में आग। फायर ब्रिगेड 1 कलाक मोड़ी आवता आखी गाड़ी खाक। हवे समाचार विस्तारपूर्वक। भटार खाते आवेला कॉम्युनिटी हॉल में श्री कोजर ग्रामस्य मंडल द्वारा शाला में अभ्यास करता बाळकोने पुरस्कार आपी प्रोत्साहित करवामां आव्या हता। जेमां बाळको द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रजू करवामां आव्या हता। आ कार्यक्रममां अग्रणीओए हाजरी आपी हती। भारत वर्षनी डायमंड सिल्क तथा औद्योगिक नगरी सूरत गुजरात में परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 श्री ज्ञान सागरजी महाराजना पावन सानिध्य में 13मो अखिल भारतीय प्रतिभाशाળી जैन विद्यार्थी विद्यार्थिनीओनो सन्मान समारोहનું आयोजन आज तारीख 28/10/2012 रविवारना दिवसे पंचवटी हॉल महाराजा अग्रसेन भवन सिटी लाइट खाते संपन्न थयो। आ समारोह बर्तुमास कमिटीना अध्यक्ष श्री गुजरात गौरव श्रीमान ओम प्रकाशजी जैन तथा श्रीमान प्रवीणभाई जैन उपाध्यक्षनी राहदारी हेठळ मुख्य अतिथि वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटीना कुलपति श्री दक्षेशभाई ठाकर तथा विशिष्ट अतिथि जेके टायर कंपनीना मैनेजिंग डायरेक्टर स्वरूप चंदजी शेठजीना वरद हस्ते कुल 482 विद्यार्थीओनुं अभिवादन करवामां आवेल हतुं। आ समारोहमां बोर्डमां मेरिटमां प्रथम स्थान मेळवनार 2 तथा बीजुं अने त्रीजुं स्थान मेळवनार 1 विद्यार्थी हता। आ समारोहमां समग्र देशना हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वगैरह राज्यना विद्यार्थीओए भाग लीधो हतो। हमारी आत्माओं में बसने वाले उपाध्याय रत्न 108 श्री ज्ञान सागर जी मुनिराज के साक्षात श्री चरणों में वो अभी सामायिक में
लीन है, वहीं पर हमारा नमोस्तु पहुंचे। चतुर्थकालीन क्रियाकलापों के धनी, आदर्श धर्म ध्वजा के वाहक, संयम के सजग प्रहरी उपाध्याय श्री, आपकी दूरदृष्टि का ही प्रतिफल आज हमारे सामने है यह भव्य आयोजन। आपका पुण्य प्रताप ऐसा होता है कि हर कार्यक्रम सफलता के कदम चूमता है। आप सदैव स्वस्थ रहें, आपकी उम्र दूध की चांद की तरह बढ़ती जाए। आप सदैव स्वस्थ रहें, आपकी खुशबू पूरे विश्व में फैले, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। हम लोग ज्ञान प्रतिभा संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो इस कार्यक्रम का आयोजन सन 2000 से 12 साल से कंटिन्यूस करती आ रही है और ये हमारा 13वां वर्ष है जो हम सूरत शहर में करने जा रहे हैं। ये आयोजन हमारा बहुत ही बड़े स्तर पर होता है, जिसका स्तर अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और इसमें हम लोग सभी जैन बच्चे, चाहे वे श्वेतांबर जैन हो चाहे वे दिगंबर जैन हो, सभी प्रकार के जैन बच्चे जो हमारे 90% से ऊपर टॉप 10 उसमें ग्रेड में आते हैं 10वीं और 12वीं कक्षा में, उनका हम ये सम्मान करते हैं। सर्वांग स्वरूप बच्चों का हम मन में ये धारणा चाहते हैं कि वे अपने जैन कुल के प्रति अपने निष्ठा और अपने कर्तव्य को निभाएं और अपने जैनियों के प्रति, जो हमारे समाज के प्रति अग्रसर रहें। यंगस्टर्स को क्योंकि आगे लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सोचते हैं कि अगर उनकी प्रतिभाओं को हम कुछ आगे ला पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी और उसी स्वरूप हम ये सम्मान समारोह करते हैं। उपाध्याय श्री ज्ञान सागर महाराज जी की ये प्रेरणा से हमारा आयोजन चल रहा है और ये सूर्यनगर समाज का सौभाग्य है कि हम इसे सन 2000 से कॉन्टीन्यूस चलाते आ रहे हैं और बिना किसी विघ्न के हम इसको 13 क्षेत्रों में कर चुके हैं, जो कोई भी शायद ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें हमने अभी तक नहीं किया हो आयोजन। जैसे मेट्रो सिटी बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, यूपी, आगरा, झांसी, सागर, सभी बड़े क्षेत्रों में हम ये आयोजन कर चुके हैं और ये सूरत में हमारा बहुत ही अच्छे स्तर का आयोजन हो रहा है और आप सभी देखेंगे भी ये कार्यक्रम हमारा इतना अच्छा, इतने बच्चे इसमें इसमें 500 लोगों की हमारे पास लिस्ट थी, जिसमें से हमारे को 250 बच्चों की स्वीकृति मिल चुकी है और अभी तक हमें 200 बच्चे आ चुके हैं जो इस आयोजन में अभी सम्मिलित हो रहे हैं और वो भी और बाकी आ भी रहे हैं। રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ દ્વારા આજ રોજ વલસાડ જિલ્લાના પાડી તાલુકામાં વિજયાદશમી નિમિત્તે પંચ સંમેલન તથા શસ્ત્ર પૂજાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। વિજયાદશમી એટલે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની સ્થાપના દિવસ। 1925માં આરએસએસની સ્થાપના નાગપુરમાં થઈ હતી। ત્યારથી આ જ રીતે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વેસુ ખાતે આવેલા રાજકીય પ્રાથમિક વિદ્યાલય સિદ્ધિવિનાયક મંદિર ખાતે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ અંબિકા ભાગ દ્વારા વિજયાદશમી ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વેસુના પૂર્વ સરપંચ નવીનભાઈ સિંહ પટેલ અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સુરતના સંચાલક માનનીય ડોક્ટર અરુણભાઈ વ્યાસે હાજરી આપી હતી અને મોટી સંખ્યામાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના કાર્યકરોએ હાજરી આપી હતી। जय शिवा सरदार की जय, राणा प्रताप की, भारत माता की जय। हाथ छोड़ेंगे नहीं, छाती पे लगा हुआ रहेगा, जो आउट होगा वो बाहर जाएगा, जो मंडल से बाहर चला जाएगा वो भी आउट रहेगा। हाँ जी, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और ये मंडल के खेल है। इसी तरह के मंडल के बाहर के खेल, मंडल के अंदर के खेल, युद्ध के खेल, बड़े खेल, इस तरह से कई तरह के खेल शाखाओं में खिलाए जाते हैं। इसके पहले अपने दंड के प्रयोग
दंड का प्रात्यक्षिक हुआ। दंड के प्रयोग एक साथ किस तरह से दंड के प्रयोग किए जा सकते हैं ये आपने देखा। સુરત મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના સબ સલામત દાવા વચ્ચે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં મેલેરિયા અને ડેન્ગ્યુનો ભરડો જોવા મળ્યો છે। શનિવારે નવી સિવિલ હોસ્પિટલના મહિલા પ્રાધ્યાપક અને તેમનો પુત્ર પણ ડેન્ગ્યુની ઝપટે ચડ્યા હતા, તેમજ વર્ગ 3 અને 4 ક્વાર્ટર્સમાં પણ મલેરિયાના 15 કેસ નોંધાયા હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું છે। ગઈકાલે પણ વેડ દરવાજા સ્થિત નાસારી નગરના ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીનું ડેન્ગ્યુમાં મોત થયું હોવાનું લોકોનું કહેવું હતું। ગત દિવસોમાં નવી સિવિલ હોસ્પિટલ આંખ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા સહપ્રાધ્યાપક ડોક્ટર તૃપ્તિ સોલુ તથા તેમના પુત્ર હસાંગ ડેન્ગ્યુની લપેટમાં સપડાયા હતા। ગોળાદરા ઉમિયા નગર પાસે ખુલ્લા મેદાનમાં ₹50,400ની મત્તાનો દારૂનો જથ્થો ભરેલો ટેમ્પો ઝડપી પાડવામાં લિંબાયત પોલીસને સફળતા મેળવી છે। લિંબાયત પોલીસે બાતમીના આધારે ગોળાદરા ઉમિયા નગર પાસેના ખુલ્લા મેદાનમાં ટેમ્પોમાંથી દારૂ ખાલી કરવામાં આવી રહ્યો છે તેવી બાતમી મળી હતી। આથી પોલીસ ત્યાં ઘસી ગઈ હતી અને પોલીસને જોઈ ટેમ્પો ચાલક ટેમ્પો મૂકી ભાગી ગયો હતો। પોલીસે ટેમ્પોમાંથી વિદેશી દારૂની અંદાજે 15થી વધુ પેટી દારૂનો જથ્થો કિંમત ₹50,400ની મત્તા અને ટેમ્પોની કિંમત ₹80,000ની મત્તાનો કબજો લીધો હતો। ચીખલી તાલુકાના પીપલ ગભાણ ગામે સુરત તેમજ નવસારીના 7 જેટલા ઈસમોને ₹7 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે દારૂની મહેફિલ માણતા ચીખલી પોલીસે ઝડપી પાડ્યા હતા। ચીખલી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં પીપલ ગભાણ ગામના આંબા ફળિયાના રહેતી કમુબેન ખાબાભાઈ કોળી પટેલના શેરડીના પાછળના ખેતરની ખુલ્લી ભાગમાં કુલ 7 વ્યક્તિઓ દારૂની મહેફિલ માણતા એવી બાતમી મહેરબાન પોલીસ નાયબ નિરીક્ષક શ્રી બીડી વૈષ્ણવ સાહેબની બાતમીના આધારે ત્યાં રેડ કરતા કુલ 7 ઈસમો નવસારી અને સુરતના 7 ઈસમોની દારૂ પીધેલી હાલતમાં મહેફિલ માણતા અટકાયત કરેલ છે અને તેમની 2 ગાડીઓ ફોર્ડ ફિએસ્ટા અને વેગેનાર ગાડી પણ કબજે કરેલ છે। નર્મદા જિલ્લામાં વાહન ચેકિંગ અને ચુસ્ત બંદોબસ્ત માટે સ્થાનિક પોલીસ હવે એસઆરપીની મદદ લઈ રહી છે, જેથી કોઈ લો અને ઓર્ડરની સ્થિતિ ખરાબ ન થાય। ડેમ વિસ્તારમાં છેલ્લા એકાદ મહિનાથી વાયર ચોરીના જે બનાવો બન્યા છે એ વાયર ચોરીના બનાવોને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે નર્મદા ડેમ વિસ્તારમાં સ્પેસિફિક ડેમ સુરક્ષાની ટીમ પણ કામ કરી રહી છે। કેવડિયા પોલીસ સ્ટેશન પણ કામ કરી રહ્યા છે અને લેટેસ્ટ એક નર્મદા ડેમ ખાતે એક એસઆરપીની બટાલિયન પણ મૂકવામાં આવી છે। એ બટાલિયન નર્મદા ડેમની સુરક્ષા તથા ચોરીના નાના મોટા બનાવો નહીં બને તે અનુસંધાને મૂકવામાં આવેલી છે અને તેઓ તમામને હથિયાર સાથે ત્યાં ડિપ્લોય કરવામાં આવ્યા છે। નર્મદા ડેમ નો જે એરિયા છે એ ખૂબ જ મોટો છે અને ઝાડી અને પહાડી વિસ્તાર આવેલો છે આજુબાજુ, એના કારણે ત્યાં અંધારાનો લાભ લઈને ઘણીવાર ઈસમો આવતા હોય છે। તો એ માટે નિગમને પણ અમે જાણ કરી છે કે જ્યાં અંધારું છે ત્યાં લાઇટિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તો રાત્રે આવતા જતા ઈસમોને સ્પેસિફાઈડ કરી અને એમને રોકી શકાય। સ્પાઇસ જેટ દ્વારા આજથી ચંદીગઢ અને અમૃતસરને સાંકળતી વિમાની સેવા શરૂ કરવામાં આવશે। અત્યાર સુધી દિલ્હી, સુરત, મુંબઈની સેવા સ્પાઇસ જેટ આપવામાં આવતી હતી, જેને વધારીને ઇન્દોર, હૈદરાબાદ સહિતના શહેરો માટે ફ્લાઇટ કનેક્ટિવિટીની માંગ કરવામાં આવી રહી છે, જેને વિમાની કંપનીઓ અમુક કારણોસર ત્યાં ફ્લાઇટ શરૂ કરવામાં અચકાઈ રહી હતી, પરંતુ હવે અમૃતસર અને ચંદીગઢ માટે 3 દિવસ ચંદીગઢ અને 3 દિવસ અમૃતસર સુધી કરવામાં આવી રહી છે। સલાબતપુરા પોલીસના એએસઆઈ હિરામ એકનાથને બાતમી મળી હતી કે રિક્ષાના ટાયરોની ચોરી કરનાર ચોરીના ટાયર વેચવા રઘુકુળ માર્કેટ પાસે આવતો હતો, જેથી સલાબતપુરા પોલીસે વોચ ગોઠવી ચોરીના ટાયરો સાથે સૈયદ જાકીર સૈયદ સલીમને ચોરીના ટાયર સાથે ઝડપી પાડી તેની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। અઠવા પોલીસના હેડ કોન્સ્ટેબલ જસવંતસિંહ રાયસિંગે બાતમીના આધારે વિશ્વ વલ્લભ ચોક સર્કલ પાસેથી ચોરીના વાહન સાથે અનિલ હસમુખ મિસ્ત્રીને ઝડપી પાડ્યો હતો। પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે।
કતારગામ જયરામ મોરારજીની વાડી ખાતે આવેલા ગુરુકુળ નામની બિલ્ડિંગમાં આવેલી પૂજા ડાયમંડ નાના કારખાનામાં 3 રત્ન કલાકારો નાઇટ શિફ્ટમાં કામ કરી રહ્યા હતા, જેથી સવારે 4 વાગ્યાના સુમારે તેઓ 3 પૈકી 2 કારીગરો નાસ્તો લેવા ગયા હતા. નાસ્તો લઈને પાછા આવતી વખતે તેમની પાછળ પીછો કરતા 3 અજાણ્યા લૂંટારુઓ કારખાના સુધી આવી પહોંચ્યા હતા અને કારીગરોએ કારખાનાનો દરવાજો ખોલી અંદર આવતા હતા. તે જ વખતે લૂંટારુઓએ દરવાજામાં ઉભેલા 2 કારીગર પૈકી એકને પાછળના ભાગે ચપ્પુના ઘા મારી કારખાનામાં ઘૂસી જઈ બીજા 2 કારીગરોને બંધક બનાવી લૂંટ ચલાવી હતી. લૂંટારુઓ આશરે રૂપિયા 12 લાખના કિંમતના 750 કેરેટના હીરાની લૂંટ કરી નાસી છૂટ્યા હતા. ગુજરાતમાં જ્યારથી વિધાનસભાની ચૂંટણી જાહેર થઈ છે ત્યારથી બુટલેગરો ગુજરાતમાં નવા નુસ્ખા અજમાવી દારૂ ઘુસાડે છે. આમાં અમુક ટકા જ પોલીસના હાથે ચડતા હોવાના કિસ્સા સામે આવ્યા છે, જેમાં આજે વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના ભિલાડ પોલીસની હદમાં વિસ્તારમાં જમબુરી ગામે આવો જ એક કિસ્સો બનવા પામ્યો છે, જેમાં દારૂ સાથે 29 મોટરસાયકલ તો પોલીસે ઝડપી, પણ એક પણ બુટલેગર ઝડપાયો નથી. પોલીસે મોટી માત્રામાં બાઇક અને દારૂ ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી, જેમાં પોલીસે આ સાથે 12,744 બોટલ દમણ બનાવટનો દારૂ, 8.50 લાખ સાથે 29 મોટરસાયકલ મળી કુલ રૂપિયા 11.50 લાખનો મુદ્દામાલ ઝડપી પાડ્યો હતો. એએસપી શ્રી મહેન્દ્ર બગરિયા સાહેબ વાપીનાઓને બાતમી મળેલી અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ એએસપી વાપી સાહેબના સ્કોડ અને ભિલાડ પોલીસે સવારે આજે વોચ ગોઠવી હતી જંબુરી ગામ પાસે. દમણથી જંબુરી ગામ આવતા જે રોડ છે ત્યાં અમે વોચ ગોઠવી હતી. એ દરમિયાન 29 વાહનો ઉપર, જુદા જુદા વાહનો હતા, 2 વ્હીલર, એના ઉપર ઇંગ્લિશ દારૂ સાથે લોકો આવતા અમે એમને રોકેલા. જે દરમિયાન અમે 8,35,200 રૂપિયાનો ઇંગ્લિશ દારૂ અને બિયરનો જથ્થો પકડ્યો છે. 29 વાહનો પકડ્યા છે, જેની કિંમત છે 2,80,000 અને કુલ મુદ્દામાલ થાય છે 11,15,200 રૂપિયાનો. સર, દમણ દારૂ ક્યાંથી અને કઈ જગ્યાએ લઈ જવાનો હતો? દારૂ દમણમાંથી લાવતા હતા અને કઈ જગ્યાએ લઈ જવાનો હતો એની તપાસ હજી ચાલુ છે. કેટલા આરોપી પકડાયા છે? આરોપી એક પણ નથી પકડાયા. 29 બાકી છે. તાપી જિલ્લા એલસીબી પોલીસે 1 વર્ષથી નાસ્તા ફરતા આરોપીને નંદુરબારથી ઝડપી પાડી જૂનાગઢ જેલ ખાતે મોકલી આપ્યો હતો. જે નવાપુર મહારાષ્ટ્રનો વતની છે, જે છેલ્લા 1 વર્ષથી પાસાનો ઓર્ડર હુકમ થવા છતાં એ નાસ્તો કરતો ભાગેલું થયું. મહારાષ્ટ્રમાં વારંવાર નવાપુર તપાસ કરતા તે મળી આવતો ન હોય અને હાલમાં ચૂંટણી ચાલુ હોય અને પાસાનું વલણ ભજતું ન હોવાથી ચૂંટણી પંચ તથા ડીએસપી સાહેબે અમને હુકમ કર્યો કે પાસાના આરોપીને પકડવો. એ અનુસાર અમે ખાનગી રીતે વોચ કરી અને નંદરબારથી નવાપુરથી એને આજે પાસાના આરોપીને પકડી લાવ્યો છે. આ આરોપીને જૂનાગઢ જેલમાં મૂકવા માટેનો કલેક્ટર સાહેબે આદેશ કર્યો છે. વલસાડ જિલ્લાના પારડી તાલુકા ખાતે વાપીથી મારુતિ વાન રિપેર કરાવીને સુરત જતી ગાડીમાં પારડી હાઈવે ઉપર અચાનક ગાડીમાં શોર્ટ સર્કિટ થતાં વાહન ચાલક પોતાનો જીવ બચાવી નીચે ઉતરી ગયો હતો અને જોતજોતામાં ગાડી ભીષણ આગની લપેટમાં આવી જતા પારડી ફાયરની મદદ માંગી હતી. પારડી ફાયર 1 કલાક મોડા આવતા આખી ગાડી સળગીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. આ ઘટનાની જાણ પારડી પોલીસને થતાં તેઓ પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને ગાડીના ચાલક પાસેથી જાણવા જોગ ફરિયાદ લીધી હતી. ગાડીના ચાલકે એવું જણાવ્યું હતું કે વાન ખાલી પેટ્રોલથી ચાલતી હતી, અંદર સીએનજી કે એલપીજી નથી, પરંતુ ગાડી બળીને ખાખ થતાં એલપીજીનો સિલિન્ડર સામે જ જોવામાં આવ્યો હતો અને તેની કીટ પણ બેસાડી હતી. આ બાબતે તેમની પાસેથી પુરાવા માંગતા તેમની પાસેથી એલપીજી કીટના કોઈ પુરાવા મળી આવેલ ન હતા.
સમાચારો સમાપ્ત કરતા પહેલા ફરી એક નજર કરી લઈએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર. જૈન સમાજ દ્વારા જૈન વિદ્યાર્થીનીઓનું સન્માન સમારોહ. દેશભરના તમામ જૈન વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરાયું. લિંબાયત ગોળાદરામાં ખુલ્લા મેદાનમાં દારૂ ભરેલો ટેમ્પો ઝડપાયો. પોલીસને જોતા ટેમ્પો ચાલક ફરાર. સ્પાઇસ જેટે આજથી સુરતને ચંદીગઢ અને અમૃતસરને જોડતી વિમાન શરૂ કરી. ટૂંક સમયમાં શ્રીનગર સુધી વિમાની સેવા જોડવાની તૈયારી. કતાર ગામમાં હીરાના કારખાનામાં ચપ્પુની અણીએ રફ હીરાની લૂંટ. રૂપિયા 12 લાખના કિંમતના 750 કેરેટના હીરા લૂંટાયા. પારડી નજીક હાઈવે ઉપર મારુતિ વાનમાં આગ. ફાયર બ્રિગેડ 1 કલાક મોડી આવતા આખી ગાડી ખાખ. તો આ હતા ચેનલ આઈ વિટનેસના અત્યાર સુધીના સમાચારો. વધુ નવી ખબરો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. Eyewitness, 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 eyewitness. Eyewitness, eyewitness, eyewitness. Eyewitness.